వేణు నక్షత్రం ఎక్కడున్నారు? మీరు తెలుగు కాదు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు కూడా తీయచ్చు. ఇంగ్లీష్ మన ప్రొడ్యూసర్ అక్కడ సాయి ప్రసన్న ఉన్నారు కదా. గైస్ ఎవ్రీవన్ వీ హ్యావ్ అ స్పాన్సర్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద రూమ్. Pan World. So please stop by at the desk and learn more about the movie. We all have to very proud of. Thank you, Amma. Thank you. One more opportunity, Sai Prasanna. Note it down. Music. You have music by Divan. Question time. Kids, ready for the question? I don't know, this one is really tough for me, but very easy for you. Beneath the Mask, the song you Dimant just played, is a theme used in which video game? వెంకట్ గారు మీరు ఇచ్చిన ఇంట్రోలోంచి నేను తీసేస్తున్న క్వశ్చన్. I'm giving you clue. Parents ఎవరైనా ఉంటే ఫటాఫట్ సర్చ్ చేసి చెప్పండి. The youngest kid will get the opportunity. Video game lovers. Video game lovers. Kids, this is your chance. You already searched? Persona. Is that right? Yeah, that's right. Did he leak the answer to you? No. He was at your table. You searched? Meghana Madhurakari. Awesome job, Meghana. We have a winner in the room. Thank you. Alright guys, please, we have many more wonderful, entertaining items coming up. Please stick to your seats and enjoy. And I want to tell one more thing. నేను ఒకటి మర్చిపోయాను చెప్పడము. ఇంతకుముందు రామానుజుల వారి గురించి ప్లే చేసేటప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పమని మీరు చెప్పారు కదా. ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు హ్యాండ్ రేజ్ చేయడం చూసిన నేను. I'm telling you, I really compete in learning about the last names in the room. That is something I'm really proud of, and that's the roots. So మనం డిన్నర్ అయిన తర్వాత we have a separate time just to learn about our families. Okay? So please prepare yourself. Prepare to brag about your last names as much as you can. Okay? Alright, that was awesome. నెక్స్ట్ మనకి వెల్కమ్ రిమార్క్స్ ఇవ్వడానికి వచ్చేస్తున్నారండి వేణు నక్షత్రం గారు, నవీన్ దివిటి గారు అండ్ రామ్ మధురకల్ గారు. మే ఐ రిక్వెస్ట్ వేణు గారు, నవీన్ గారు అండ్ రామ్ గారు టు కమ్ ఆన్ టు ది స్టేజ్. I'm already here. While they walk onto the stage and some brief little bit of introduction about each of them. Venu Garu is an IT professional from Virginia, married to Avantika Nakshatram, and he has 2 sons. He's very passionate about filmmaking and he's also an avid writer. He also heads a YouTube channel named Pilupu TV. Naveen Garu is a native of Hanamkonda. He has found his home in the beautiful Connecticut shores, living along with his wife Shravanti, daughter Apurva and a puppy Ginger. Naveen spends his leisure time reading Telugu literature and listening to Western and Indian classical music. We all know Ram Garu. Ram Garu is from Robbinsville, New Jersey. He's married to Shanti Tirunahari and has 2 daughters, 18 and 16. We have seen them dance on stage, awesome dancers. He works for Microsoft and loves to get involved in activities at Jet USA and VT Seva. Please go ahead, guys. So I'll not take much time, but I really, when they asked me to prepare a speech for 3 to 3 నుంచి 5 నిమిషాలు ప్రిపేర్ కమ్మన్నప్పుడు I thought I'll just put my heart into it. It's as simple as that, right? When you put your heart, life makes it's very easy. So ఒక రోజు నా కజిన్ ఇక్కడే ఉన్నాడు, ప్రశాంత్ తౌటం ఫోన్ చేసి వేణన్నని కాన్ఫరెన్స్లో పెట్టి ఇక్కడ మన బంధువులు అందరు చాలా మంది ఉన్నారు, ఒకసారి కలుద్దామా అని వేణన్న కూడా లైన్లో ఉన్నాడు అన్నాడు. అంటే దట్స్ a good idea. Me personally being grew up in the midst of lot of love, like
అత్తలు, మామలు, బాపమ్మ, తాత, చిన్నమ్మ, చిన్నాయన, పెద్దమ్మ, చాలా మంది మధ్యలో పెరిగేసరికి నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. హ్యాపీ అనిపించింది. ఓకే, ఐ థాట్ I'll enjoy the hands. I don't know what I was doing. But then వాళ్ళు అన్నారు, let's tell something that connect our roots. గురించి చెప్పమంటే దెన్ ఐ థాట్ ఇప్పుడు నేను వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ దగ్గర పరకాల ఎవరికన్నా తెలుసా? పరకాల రైట్. సో పరకాల దగ్గర మలక్పేట అని ఒక చిన్న ఊరు. అక్కడ మా తాతలు 6-7 జనరేషన్స్ నుంచి ఉన్నారు. ఓకే. సో మా బాపమ్మ నేను ఒక్కనే మనవని. షీఈస్ ద మోస్ట్ లవింగ్ పర్సన్. ఐ స్టిల్ హ్యావ్ హర్ ఫోటో ఇన్ మై ఆఫీస్ రూమ్. సో ఆమె నాకు మా స్టోరీ చెప్పింది ఒకసారి. ఏమని అంటే ఒక 6-7 జనరేషన్స్ బ్యాక్ మా తాత, అప్పటి ముత్తాత పేరు తిరుమలయ్య. సో తిరుమలయ్య అనే అతను ఆ తిరుపతి ఆ ఏరియా నుంచి వాళ్ళ గురువు, యాక్చువల్గా వాళ్ళ మామగారట, చెప్పిందట, our mission is to spread the Vaishnavism, preach about the God and everything we do, right, as Srirangam based. అట్లా వచ్చిందట. ఆయనే అక్కడి నుంచి ఒక బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ తోటి బయలుదేరింది. ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో హౌ నెంబర్. సో తిరుమలయ్య వచ్చిండు, తిరుమలయ్య కొడుకు గోపయ్య, అండ్ దెన్ జగ్గయ్య, అండ్ దెన్ రామానుజయ్య, అండ్ దెన్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ నర్సయ్య, మై డాడ్ సత్యనారాయణ, అండ్ మీ కోదండరామయ్య. రామ్, బట్ మై ఫుల్ నేమ్ ఈజ్ మధురకే కోదండరామ్. సో మా బాబమ్మ నాకు చెప్తా ఉండేది స్టోరీ. నేను అంత అప్పుడు చిన్నప్పుడు పట్టించుకోకపోయేది. సో మా చెల్లెకి పెళ్లి సంబంధం చూసినప్పుడు, మీ ఇంటి పేరు తెలుసా నీకు అని అడిగింది. మధుర కవి అన్న. ఆయన ఎవరో తెలుసా అన్న. నాకు నిజంగా కూడా తెలియదు. ఐ వాజ్ సో బిజీ విత్ మై కాలేజ్ అండ్ దెన్ చేసింగ్ మై కెరియర్. ఐ వాజ్ రియల్లీ నాట్ ఇంటూ ఇట్. మా బాబమ్మ చనిపోయింది తర్వాత అట్ సమ్ పాయింట్ ఇట్ రియల్లీ హిట్ మీ. అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. That's where I really found, and I strongly believe that 6-7 generations back, that my great-grandfather Tirumalaya, whoever came, is a common relative for many people in this room. I strongly believe. So when he came with 6-7 people, one might be expert in dandal cheyadamlo expert ayyuntaru, ఇంకొక ఆయన బొట్టు తీయడం, ఇంకొక ఆయన దేవుని అలంకరించడంలో, ఇంకొక ఆయన ఇంకేదో పని. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరు కలిసి వచ్చి స్ప్రెడ్ అయ్యారు అనేది ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్. అండ్ దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. ఐ నో ఇప్పుడు దోస్ ఆర్ అవర్ రూట్స్ అండ్ we might be doing really good now, like lot of people here are really good, and I strongly believe it's a great opportunity for all of us to connect and do something and pass it to the next generation of kids. That's all I want to say, guys. Thank you for coming. Thanks for your time. So do whatever you can to preserve our roots and keep flourishing. Thank you. Thank you, Ram. Thank you. Such a great gathering. నేను 6-7 years బ్యాక్ అనుకుంటా, వేణు మా ఇంటికి వచ్చాడు. వచ్చి ఈవినింగ్ కూర్చున్నప్పుడు నవీన్ అంటే నేను తర్వాత వేణు వాళ్ళ వైఫ్ అవంతిక చిన్నప్పుడు కలిసి పెరిగాను. సో ఆ పరిచయంతో రెగ్యులర్గా మేము మాట్లాడుకునే వాళ్ళం. ఒకసారి వేణు అన్నాడు, వేణు నవీన్ ఇంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ, మనకి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు వీళ్ళ గురించి మాట్లాడతాం, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతాం, అసలు మనం ఎప్పుడైనా కలుసుకునే అవకాశం ఉందా? మనం ఫోన్లో అయినా మాట్లాడుతున్నాం మన బంధువులతోటి. ఇండియాలో ఉంటే పెళ్ళిళ్ళు ఉంటాయి, పేరెంటాలు ఉంటాయి, కలుస్తారు, చేస్తారు. మనకి ఇక్కడ ఏదైనా ఉందా? మనం అంటే ఇప్పుడు వేణు అనుకుని కలిసాం. ఓకే, నువ్వు చాలా రోజులు అవుతుంది వేణు వస్తావా అంటే వచ్చాడు, కలిసాడు. బట్ ఇలా మనకు ఒక గ్యాదరింగ్, ఒక సర్కిల్, ఒక నెట్వర్కింగ్ అలాంటిది ఉందా మనకి? ప్లాట్ఫామ్ ఏదైనా ఉంటే బాగుండేది అని చెప్పి 2019లో నేను అప్పుడప్పుడే ఒక చిన్న వాట్సాప్ గ్రూప్ చేశాను. అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే చేసిన 1 month తర్వాత కోవిడ్ స్టార్ట్ అయింది. 2019 సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో స్టార్ట్ చేసాం. ఆ కోవిడ్ వల్ల ఇంకా మేము దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి అందరితో మాట్లాడి ఆ గ్రూప్ని గ్రో చేయడం అనేది కాదు. తర్వాత మొన్న ఒక 6 months బ్యాక్ సడన్గా అవంతిక మళ్ళీ తను ఇలాంటి ఒక గ్రూప్ కావాలి మనం చేద్దామని చేసింది. అండ్ ఇమ్మీడియట్గా చాలామంది జాయిన్ అయ్యారు. తర్వాత
తర్వాత ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇలా జరగడానికి కారణం ఆ గ్రూప్లో ఆ ఉత్సాహం, ఆ ఉత్తేజంతో మనమందరం బంధువర్గం కలవాలి, ఈ కలిసిన బాంధవ్యాలు మళ్ళీ మనం ఇండియాలో అందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ కూడా మన పరిచయాలు ఎలా ఉన్నాయి, వాటిని ఎలా మనం పరిచయాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అనేది ఒక ఆలోచన అయితే, ఇంకొక ఆలోచన ఏంటంటే అసలు మన సాంప్రదాయాలు, మన పద్ధతులు, మన ఆచార వ్యవహారాలు అవన్నీ ఇండియాలో ఉన్నాయి. భారతదేశంలో అందరూ మనకు వైష్ణవ సాంప్రదాయం ఉంది, అది పాటిస్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ ఉన్న తర్వాత ఈ అమెరికాలో ఉంటూ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన బంధువులాగా కలిసి మన సాంప్రదాయాన్ని మన పిల్లలకు కూడా ఇవ్వడం, ఆ వారసత్వాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది ఎంతో ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ప్రతి జాతి కూడా తమ చరిత్ర నుంచి తీసుకున్నదే వారసత్వంగా ఇస్తే ఆ జాతి ముందు తరాలకు కూడా నిలిచిపోతుంది. అలాంటి పరిస్థితి మనకు ఉందా ఇక్కడ అంటే ఆ పరిస్థితి నాకు చాలాసార్లు అనుకున్నాను, ఒక గ్రూప్లో ఉంటే మనం చేయగలచ్చు అని చెప్పేసి. ఈ గ్రూప్ ద్వారా మనం అంటే ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ముందు దీన్ని ఒక రిజిస్టర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా చేసి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో మనం ఆ కార్యక్రమాలు చేసుకునే ముందు ఇలా కలవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ అనగానే అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకొని వస్తాము, మేము కూడా పాల్గొంటాం అన్న ఆ ఉద్దేశం ఎంత మంచిదంటే ఆ ఉద్దేశం వల్లనే మనం ఇలా కలవలుగా ఇంత ఆనందాన్ని అందరితో పంచుకోగలుగుతున్నాం. సో ఇలా వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదంగా నిర్వహిస్తున్నందుకు ఆర్గనైజర్స్కి, వచ్చిన అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో మనం ముందు చేసుకోవాలి, మన సంబంధాలు ఇలాగే పెంపొందించుకోవాలని ఆశిస్తూ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ నవీన్, థ్యాంక్ యూ రామ్. ముఖ్యంగా ప్రశాంత్ వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు, మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రావాలి. అది అంటే ఎంతమంది అదే రామ్ చెప్పినట్టు ప్రశాంత్ అంటే ప్రతిదానికి ఒక విత్తనం అనేది ఉంటుందండి, ఆ వేయడం. ప్రశాంత్ వచ్చేసి స్టార్ట్ చేసాడు అంటే కొన్ని అమృత గడియాలు అని అంటాం కదా. ఇప్పుడు మన ఈ నవీన్ చెప్పిండు 2019లో, అది మేబీ అప్పుడు ఆ అమృత గడియాలు లేవేమో, అందుకని అప్పుడు మనకు స్టార్ట్ కాలేదు, ఎందుకంటే కోవిడ్ కూడా వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ప్రశాంత్ వచ్చాడు, ఒక సరే చెప్తాను. సో అట్లా ఏదో ఒకటి అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒక ఉద్దేశం మంచిది అయితే నిజంగా మనకు దానివల్ల వేరే వాళ్ళకి నష్టం చేయట్లేదు, మనకు అంతో ఇంతో లాభము, మన కనెక్టింగ్, మన మెమరీస్ అట్లా అనుకుంటే స్టార్ట్ చేద్దాము అని అనుకొని స్టార్ట్ చేశాము. అది ఎవరికైతే నష్టమైతే లేదు, మనకైతే అంతో ఎంతో యూజ్ అవుతుంది, లైక్ నవీన్ చెప్పినట్టు. సో స్టార్ట్ చేశాము. ఒక 3 నెలల క్రితం వెనకకు పోతే శ్రీరామ్ అక్కడ వెనకాల కూర్చున్నాడు. ఆయన ఎవరో మనకు తెలియదు, మా ఇంటి దగ్గరే ఉంటాడు. అక్కడ సునీత ఉంది ఇక్కడ న్యూజెర్సీలో, వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలియదు. వెంకట రెడ్డి ముందు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిండు, ఆయన మా ఇంటికో 15 నిమిషాలలో ఉంటాడు, ఆయన ఎవరో తెలియదు. కానీ ఈరోజు మనమందరం ఒక ఫ్యామిలీ, అందరికీ ఒక నెట్వర్క్, ఒక కనెక్షన్. మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి, మేము వస్తాము, మేము చేస్తాము. అట్లా ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి వకుల అని ఒక అమ్మాయి మీరు అందరు చూస్తుంటారు గ్రూప్లో, ఆ అమ్మాయి ఎక్కడో పాపం పెళ్లి చేసుకుంది, చిన్న బాబుని పట్టుకొని వచ్చింది. ఓపీటీ కావాలి, లేకపోతే సిపిటీ ఏదో కావాలి, జాబ్ కావాలి, లేకపోతే నేను ఇండియాకి పోవాల్సి వస్తుంది, నాకు ఎక్కడ దొరకట్లేదు అని అంటే, సరే మన గ్రూప్ ఉంది కదా పోస్ట్ చేసేయని చెప్పినాను. చెప్పిన తర్వాత వెంటనే మన మధు నల్లపల్లి కరెక్ట్, మధు నల్లపల్లి రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ వెంటనే పాపం అక్కడ శాన్ ఆంటోనియో నుంచి వెంటనే ఫోన్ చేసి అమ్మాయికి ఫోన్ చేసి, నువ్వు రామ్మ, మా దగ్గర జాబ్ ఉంది. మనకు అంతకన్నా ఎక్కువ కావాల్సింది ఏంటంటే మేము ఉన్నాం అండగా. ఎంతోమంది ట్రై చేసే పాపం ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదు. అట్లాంటిది మధు నల్లపల్లి మనోడే వెంటనే చూసి రమ్మన్నాడు. అని అంటే, అంకుల్ నేను రాలేను, నేను కాలేజీ, నేను స్టూడెంట్, వేలు డబ్బులు కట్టాలి, ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కోసం నేను అక్కడ రాలేను అంటే, సరే నువ్వు రాకు. వెంటనే జూమ్ మీటింగ్ పెట్టించాడు ఒక కంపెనీతో. సో ఇట్లాంటి తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఇంకా కొన్ని ఆఫ్లైన్లో కూడా చాలా మంది అడుగుతున్నారు, మనం హెల్ప్ చేస్తున్నాము, ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి. సో మనకు కావాల్సింది ఒక నెట్వర్క్. ఇప్పుడు ఒక సడన్గా ఏదో ఇమిగ్రేషన్ సడన్ ఓవర్ ద నైట్ ఏదో మారుతారు. ఇప్పుడు అందరం సిటిజన్స్, ఇప్పుడు అందరూ అన్ని రకాల స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, హెచ్వన్లు ఉన్నారు, ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఏదో ఒక అవసరం కావాలి. కొన్నిసార్లు లాయర్ దగ్గర పోతే ఫీజులు, వాడు గంటకి ఇంత డబ్బులు ఇస్తే కానీ చేయరు. అట్లాంటప్పుడు మన దగ్గర మనము ఒక ఇమిగ్రేషన్ లాయర్ని మన గ్రూప్ తీసుకొద్దాము. తర్వాత మనకు చాలా మంది నెట్వర్క్ ఉంది, వాళ్ళతోటి అడిగి చేసుకోవడం. ఇట్లాంటి మనకు ఒక మేము ఉన్నాం మీకు అండగా. అంతే మనకు చెప్పాల్సింది ఏంటి, ఈరోజు మనమందరం ఎందుకు వచ్చినాం ఇక్కడ, 300 మంది మన పైన ఇప్పుడు మన గ్రూప్లో ఉన్నారు. ఎందుకు వస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం.
మనకు ఒక నెట్వర్కింగ్, మన కనెక్టివిటీ కనెక్టివ్ అవర్ ఫ్యామిలీస్, అంతకుమించి ఇంకా ఏం లేదు ఇక్కడ. ఒక్కొక్కరు సహాయం చేసుకుందాము. సో అట్లే మనము అంటే చాలా వరకు అసలు మనం ఎవరో తెలియదు సమాజంలో. మనము అసలు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకెవరో చెప్పి మన వృత్తి, అసలు మన వృత్తి అంటే ఏదో చెప్పట్లేదు, ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది, మనకి లేదు. సో ఇట్లాంటప్పుడు మనం ఎవరు ఇష్టం ఉన్నారో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నాం. కానీ నిజంగానే సొసైటీలో ఒక మంచి మంచి పొజిషన్లో మన వాళ్ళకి ఎక్కడ రాలేదు, దక్కలేదు, ఎవరు రాలేదు. సో అట్లా మనం అందరం ట్రై చేసుకుందాము. ఇక్కడ మనం ఒక అమెరికాలో వచ్చినాము, చదువుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం కూడా గ్యారీ బుదూర్ ఉన్నాడు, గిరిధర్ పెరుంబుదూర్, ఒక్కసారి రావాలి సార్ మీరు కూడా. సో మనం అందరం మీద H1 మీద వచ్చి కష్టపడి ఆయన కూడా 2 సూట్ పట్టుకొని వచ్చిండు. ఈరోజు మిజోరీలో ఒక 250 hours 250,000. ఇప్పుడు మనం కాలేజీలో 15 గంటలు 10 గంటలకు క్రెడిట్లు ఇస్తారు. గ్యారీ బుదూర్ ఇక్కడ సిటీ కౌన్సిల్, మిజోరీ సిటీ కౌన్సిల్ అంటే ఇప్పుడు అక్కడ పోతే పాలిటిక్స్లో ఆయన పేరు మీరు గ్యారీ బుదూర్ గట్టగానే వచ్చేస్తుంది. పెద్ద సిటీ కౌన్సిల్ ఎన్నో కొన్ని వందల వేల అవర్స్ సొసైటీకి చేశాడు. అట్లా అక్కడ ఎలక్షన్స్లో కూడా ఆయనను వద్దన్న కూడా గెలిపిస్తున్నారు, అన్లిమిటెడ్, మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ కూడా ఉండవు. సో అట్లా మన వాళ్ళు ఒక పొలిటికల్గా, తర్వాత డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఇంజనీర్లు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ మనకు కావాల్సింది ఇట్లాంటి వాళ్ళు మనకు కావాలి. ఎందుకంటే రేపు మీకు అందరూ తెలుసు ఇక్కడ మనకు ఉపేందర్ చింగుల ఒక తెలుగు ఆయన వచ్చిండు, సెనేటర్ అయిండు అని చెప్పి మనం చాలా మంది చెప్పుకున్నాము. సో మనకు ఎంతో విధంగా హెల్ప్ చేసాడు. మరి అట్లాంటప్పుడు ఇట్లాంటి వాడు ఉంటే ఇప్పుడు మనకు కూడా మన ఒక చేస్తాడు, మన చుట్టము, మన ఫ్రెండ్, మన బంధువు ఉన్నాడు అంటే మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏదైనా వస్తలేదు, ఒక వీసా కావాలి, లేకపోతే ఇంకేదో కావాలి, ఇండియా నుంచి ఏదో కావాలి అని అంటే సెనేటర్లని అడిగే ఒక రైట్ ఉంది, మనకు ఒక సోర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పు అక్కడ మనకు చట్టసభలో పెట్టేయడానికి ఒక సోర్స్ తీసుకుపోగలుగుతాడు. సో ఇట్లాంటి మన పరిచయాలకి అంటే ఇప్పుడు మన సింపుల్గా ఏంటంటే మనము ఒక హై స్కూల్ అయిపోతుంది, ఎప్పుడో 30 ఏళ్ళ కింద అయిపోయింది. మళ్ళీ ఒకటి ఇక్కడెక్కడ ఉంటాడు, కెనడాలో ఉంటాడు, ఇండియాలో ఉంటాడు, ఎక్కడో ఉంటారు. ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి అదే మనం ఒక రీయూనియన్ కలుద్దాం, అరే నువ్వేం చేస్తున్నావు. సో అట్లాగే ఇది కూడా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఇది ఏ విధంగా అంటే మన తాతలు ఒకప్పుడు అందరికీ ఇప్పుడు రామ్ చెప్పినట్టు దే ఆర్ బ్రదర్స్. ఇప్పుడు అందరికి ఇప్పుడు మన నవీన ఉన్నాడు, అక్కడ సియాటల్ పోతే స్వామి అని ఉన్నాడు, తిరునగర శ్రీనివాస్. అరే నువ్వేడా అంటే నాది వరంగల్ అంటే వరంగల్ ఏడా టైలర్ స్ట్రీట్. టైలర్ స్ట్రీట్ దగ్గర ఓకే. అరే నాకు టైలర్ స్ట్రీట్ నువ్వేడున్నావు, నువ్వు ఏ స్కూల్ పోయినావు? మర్సర్ స్కూల్. నేను కూడా మర్సర్ స్కూల్ పోయినా, మీ తాత పేరేంది? సో దట్ వాజ్ ద రూట్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్. వాళ్ళు ఇద్దరు చిన్నప్పుడు ఒక దగ్గర కలిసి తిరుగుతున్నారు, మళ్ళీ ఒక 40 ఏళ్ళ తర్వాత ఇక్కడ అమెరికాలో కలుసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ రామకృష్ణ గజవేలు ఉన్నాడు. నేను రామకృష్ణ చిన్నప్పుడు కలిసి ఆడుకునేవాళ్ళం అన్నట్టు. వాడిని ఎప్పుడు నేను 99లో కలిసాను న్యూజెర్సీలో ఒకసారి. అది కూడా యాక్సిడెంటల్గా. నేను మా రూమ్మేట్ న్యూయార్క్ నుంచి ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, కలుద్దాము డెలావేర్ కదా మనం అప్పుడున్నారు, డెలావేర్కి వెళ్తున్నా వస్తావా అంటే వాడు తీసుకెళ్ళాడు. వాడు రూమ్మేట్ తీసుకెళ్తే వాడు రూమ్మేట్ ఎవడో కాదు, వీడే. సో ఇట్ వాస్ సో యాక్సిడెంటలీ దట్ ఐ మెట్ ఆన్ దట్ నైట్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం చాలాసార్లు అనుకున్నాము, ఎప్పుడు కలవడం కాలేదు. మళ్ళీ ఈరోజు కలిసాం. సో 99 తర్వాత అగైన్ వి గాట్ ఎ ఛాన్స్ టు మీట్ నౌ, అండ్ బికాస్ దట్ హ్యాపెన్ డ్యూ టు దిస్ కనెక్టివిటీ. సో ఇదే దీన్ని మనం ఇంకా ముందు పెంపొందించుకోవాలి. సో అట్లా మనకి ఎన్నో సర్ప్రైజ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు శ్రీరామ్ చెప్పిండు, వాళ్ళ బావ ఇంకొక తమ్ముడు సడన్గా వాళ్ళు ఒకసారి రారా శ్రీరామ్ నువ్వు వెనకాలే ఉన్నాడు, బ్యాక్ అండ్ బిహైండ్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు మన వెబ్సైట్, ఇవన్నీ అసలు మీరు ఒక చిన్న క్లిక్ కొడితే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు అడ్మిషన్ ఫామ్స్, ఈ రిజర్వేషన్ ఫామ్స్, ఎవ్రీథింగ్. పాపం ఇట్లా వెనకాలే కూర్చుంటాడు, ఇప్పుడు కూడా వెనకాలే కూర్చుంటాడు. నేను చూస్తే ముందు కూర్చుంటే పడుతుంది కానీ బట్ అది. సో ఇట్లా మనకి ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ వెంకట్ ఉన్నాడు. అసలు అంటే ఒక్కొక్కరు ఎంత వర్క్ చేసిండ్రు ఇక్కడ. సునీత సీసా మొత్తం ఒక హోల్ ఐ డోంట్ నో, పిల్లలతోటి సుమన్ తోటి అసలు నేను టైం స్పెండ్ చేసిందో ఈ మధ్యలో. కానీ రాత్రి 12 గంటలకు కూడా షీ సెండింగ్ ద ఈమెయిల్స్, చెక్ లిస్టులు అట్లా. Please, my special request, if at all you come across or if you get a second, please thank Sunita garu. She has, I'm telling you, she has spent so much. I don't know, if at all I'm an entrepreneur, I'll hire her as my project manager. She is fantastic in organizing. She made this, I'm just reading, she made this plan by minute. ఏ నిమిషంలో ఏం చేద్దాము, ఏం మాట్లాడదాము అన్నట్టు. నాకు మొన్న నేను కస్టమర్తో మాట్లాడంటే చాలా ఈజీ అయిపోయింది నాకు. సో నాకు కాల్ చేసి
ఇగో ఇట్లా రన్ చేద్దాం ఇట్లా రన్ చేద్దాం అంటే అరే ఏం చేస్తే ఇంత పని పెడతానని అనుకున్నాను. And then she gave it everything ready made. I'm just following. Thank you so much. You have so much of talent. I'm telling you. Please. రామ్ నువ్వు ఫ్రంటే చూస్తావు, బ్యాక్ కూడా చూడాలని చెప్తాను. బిహైండ్ ద సీట్స్ సుమన్ ఒకసారి రా. ఆయన పాపం పిల్లల్ని చూసుకొని అవన్నీ పనులు చేయకపోతే సునీత చేయకపోతుండే ఇక్కడ. సో అట్లా సో వెంకట ఒకసారి రావాలి పైకి. That is totally true and Venu garu. Huh? It's Yeah. not just the volunteers, but volunteers venakala families how much of our personal time they lost, because not lost అని చెప్పను, but they didn't get to spend time with their Correct. spouse or that's Yeah. amazing. నేను అదే చెప్తున్నాను. అందుకని ఇప్పుడు సరే సుమన్ హీ హాస్ టు స్పెండ్ సమ్ టైం విత్ కిడ్స్, ఎందుకంటే యువర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మీరందరూ వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ చెప్పేసి డబ్బులు పంపిస్తున్నారు. నంబర్ గుర్తులేదు. విజయ్ విద్యామర, మీకు ఎవరికైనా ఇంకా డబ్బులు ఏమైనా రాలేదంటే ఆయన పట్టుకోండి, అన్ని డబ్బులు ఇస్తుంటాడు. ఇన్ని రోజులు మీరు ఆయనకి ఇచ్చారు, ఇప్పుడు ఆయన ఇస్తాడు మీకు. విజయ్ ఒకసారి కనబడాలి అట్లా. సో ఇట్లా ఇది అంటే ఏది అన్నీ మనం చేసుకుంటున్నాము అనంటే ఒక మంచి పని ఇంతమంది ముందుకు వచ్చారు, చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. అసలు మనం ఈరోజు మేము ఎప్పుడో రావాల్సింది, ఆల్మోస్ట్ మీ అందరికన్నా ముందు ఒక 5 నిమిషాల ముందు వచ్చాము. వచ్చేప్పటికీ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ రెడీ. అంటే ఒక మన ప్రోవర్బ్ ఉంటుంది ద వెంకట, ఇట్లా చట్టం తన పని తను చేసుకుపోతుంది, మన మీద కళ్ళు మూసుకుంటాను. ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ మన చాతాదశ్రీ అనే ఒక మంచి చట్టం ఇక్కడ. ఇంకా పవన్ తిరునగర్ ఉన్నాడు, మన శ్రీనివాస్ తిరునగర్ గారు ఎంతసేపు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు, ఆయన కూడా అట్లా కెనడా నుంచి, కెనడా ఆది ఒకసారి రావాలి సార్, మీరు కూడా రావాలి అట్లా. అదే రామకృష్ణ ఆర్కే ఆర్కే యా ఒకసారి రావాలి ఒకసారి. We have vote of thanks తర్వాత అప్పుడు అందరూ వాలంటీర్స్ ని చూస్తారు, మీరు చూస్తారు. బట్ ఇంకా all the volunteers. సో ఆర్కే మీకు చిన్న చిన్న సమోసాలు అవన్నీ తీసుకొచ్చాడు. రోజు ఇక్కడ ఎంతో పని మనకు న్యూజెర్సీలో ఇక్కడ బేస్లో ఉండి పాపం. ఇంకా పవన్ తిరునగరి, ఇంకా శ్రీనిధి తిరునగర్, శ్రీనివాస్ ఇంకో తిరునగర్, శ్రీకాంత్ తిరునగర్ సార్, శ్రీకాంత్ తిరునగర్ రావాలి ఒకసారి రా. ఆ ప్రెజెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేసింది కదా ఇవన్నీ. సో ఇంకా మనకి ఆ ప్రెజెంటేషన్స్ కానీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ రావాలి ఒకసారి. సో అవంతిక ఒకసారి అంటే ఓపెన్ యాప్స్లో అన్నీ వస్తాయి. బట్ ఏంటంటే ఈరోజు మనకు ఒకప్పుడు 150 మందిని ఇక్కడ కూర్చుండబెట్టి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. మనం ఒక ఆత్మీయ సమ్మేళనం అనుకుంటున్నాం ఇది. అంటే ఏదో మనకి టైం పాస్ ఇట్లా కాకుండా ఏదో రికార్డింగ్ డ్యాన్స్లు అని కాకుండా మనకి వాటితో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు మనకు ఏదో ఒకటి క్యారీ ఓవర్ అంటే తీసుకుపోవాలి ఒక మధుర స్మృతులు. ఇప్పుడు ఇది అయిపోగానే మనకి అందరూ అంటే అప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను నేను మధ్యలో చాలా అంటే ఇక్కడ మీ క్లాస్ ఇక్కడ అయ్యో మీ ఊరు అక్కడ అని మధ్యలో మాట్లాడుకుంటారు. అవన్నీ ఇంకా ఓపెన్ అప్ కావడానికి ఇప్పుడు మనకు రాత్రి టైం ఉంది. మంచి మనకు అక్కడ ఫుడ్ కూడా కర్యామదు చక్రవర్తి ఉన్నాడు, కాలజ్ఞానే ఉంది, ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ తినుకుంటూ సాయంత్రం వరకు రాత్రి రేపటి వరకు కూర్చోవచ్చు. సో ఇట్లా అందరూ ఒక మధుర స్మృతులతో పాటు మన ఆత్మీయ సమ్మేళనం కోసం వచ్చిన అంతమించి ఇక్కడ దీనికి మనకు ఎలాంటి ఒక వేరే ఉద్దేశాలు కానీ అట్లాంటివి కానీ ఏమీ లేదండి. అందరూ మాకు ఇంకా మనకు వాలంటీర్స్ అనేటోళ్ళు ముందుకు రావాలి. అందరం కలిసి మనం కూడా ఒక అమెరికాలో అంటే ఇండియాలో కూడా చూస్తున్నారు, అరే మీరు అమెరికాలో ఇంత బాగా చేస్తున్నారు, రోజుకు ఒక మంచి మెసేజ్లు కూడా వస్తున్నాయి. సో అట్లా మనం అందరం సంఘటితంగా ఉంటాము. దీనికి మనకి వెబ్సైట్ కూడా ఉంది, 501c ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఉంది. దాని గురించి మన శ్రీరామ్ మాట్లాడతాడు. సో ఇదంతా ముందు ఒకసారి మనము సునీత గ్యారీ గారిని ఒకసారి మనం సన్మానించుకుందాము. దాని గురించి ఒక